and welcome everybody to Talking Point. Theatre in India from the 1940s till 90s has been evolving with the changing times. But the last decade has seen an onslaught of influences, be it satellite television or information technology. So where has all of these influences led the theatre in Kerala particularly to? Is the theatre in Kerala slowly dying out, or is it in a phase of revival? Are we as laymen not aware of the goings on in the theatre circuit? Why are we hesitant to accept this performing art with open arms? These and many other issues on Talking Point tonight. Theatre in Kerala can trace its origins to the earlier 20th century. It took shape from the touring groups of Tamil Nadu. Since then, theatre has certainly come a long way. Every decade brought its own set of influences. While the 80s saw flourishing theatre, in 90s it saw despair with many talent leaving for cinema. Television has brought in its own set of challenges. Experimental theatre also drove away a major section of the audience. The support from the government also has been minimal, which has added to the woes of the artists associated with this art form. But in spite of all odds, theatre is still thriving. It is disheartening to note that theatre groups active in Kerala have achieved national and international acclaim. But the public at large is unaware of this. Who are the people who are instrumental? What is it that keeps them going? Is the audience slowly returning to watch plays once again? We try and find these answers in this episode of Talking Point. Let me welcome the eminent personalities from the field of theatre here with us on this show. First of all, I would like to introduce Mr. Jyotish. He is one of the most predominant faces in the theatre circuit in Kerala right now. He is the artistic director with Abhinaya Group, and he has directed plays and very, very critically acclaimed plays like Sakharam Bindra, Siddharth and Macbeth. Thank you so much for making the time for this show, sir. To my right is Mr. Raghuttaman. He is an actor, and Mr. Jyotish is a director here. He was the actor in the play Siddhartha. Besides that, he himself is a director and he is one of the founding members of the Abhinaya Theatre Group. And he has directed this drama called Palangal. Idallade Best Director Award ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന് 93 സംഗീത നാടക അക്കാദമി award ആയിരുന്നു for the drama Viralpaad. Thank you so much sir, for coming for the show. I would now like to move on to Srilata. She is here from the US. She is living in the US currently, but she has extensively worked with theatre for a long time, and she has lived in France and worked and travelled with this international travelling theatre group as well. And she is a part of the Daffodils group here in Kerala. Thank you so much, Echi. I would like to welcome Srimati Sajita here. She is the Deputy Director of Chalchitra Academy, but she is a theatre person to the core. She is working with Daffodils and she has worked with various theatre groups, and currently she is writing a book about women in Malayalam theatre history. Right, ma'am? Okay, all the best for your project, ma'am. And moving on to the, like she claimed, she's the oldest in the group here. That's Hema for you. Hema has played the character called Champa in Sakharam Bindra, which is a beautiful, I read about it, I have not been able to watch it, but the plot seems very unusual and is very, very interesting. It was directed by, again, Mr. Jyotish, and she is also a part of Niriksha, which is another theatre group, and you must have seen her in a recent movie. Which one? Apurva Ragam. She's played a part in that movie as well. Now I would like to move on to Dr. Raja Warrior. He is a professor. He teaches performing art, and he is with the Performing Art Department in Kerala University. He is a theatre actor himself. He is a writer. He has written a lot of books and he has won awards for his books as well. And he has worked in this drama called Ghost, in which he played the character Oswald. So thank you so much all of you for being a part of this show. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വെച്ചാൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ തിയേറ്റർ ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആണോ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിയേറ്റർ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജനറേഷൻ എന്നെക്കാളും യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ പറഞ്ഞു, തിയേറ്റർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പുതുധാരണയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഏത് സിനിമാ തിയേറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കും. നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയും.
ഈ പറഞ്ഞതൊരു സത്യമാണ്. നാടകം കേരളത്തിൽ ഒരു പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോമായിട്ട് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലെ കാര്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിയേറ്റർ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചുവരവെന്നല്ല, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾക്കാർ. ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ നന്നായി അറിയുന്നു, ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് തിയേറ്റർ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, സാറിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് അഭിനയ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? എന്താണ് കാരണം? ഞാൻ ഒരു 17 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിൽ രവിചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ഇപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭിനയിൽ. അതെങ്ങനെയാണ്? ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും തിയേറ്ററിലുണ്ടോ? ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നാടകം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊരു 17 സ്കൂളിലൊക്കെ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും. സാധാരണ ഒരാൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും നാടകം കളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിയേറ്റർ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിച്ച് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാണ് തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 17 വർഷമായിട്ട് അഭിനയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്? ഉറപ്പായിട്ട്. വേറെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല? പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയം അഭിനയം. അപ്പോൾ ആക്ടറാണ്, സീനറിസ്റ്റും കൂടിയാണ് അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ട്. പിന്നെ ഡയറക്ടറാണ്, അപ്പോൾ റൈറ്ററും കൂടിയാണല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ എഴുതാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോൾ ഏതാണ്? സംവിധായകന്റെ. പവർ അവിടെയാണ് അല്ലേ? സാർ ഒരു സംവിധായകനും കൂടിയാണ്. സാറിന്റെ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയൂ. എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയത്? തിയേറ്റർ ഞാൻ വന്നത് ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു നാടകം കളിച്ചിട്ടാണ്. കോളേജ് ഞാൻ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് തിയേറ്റർ വരുന്നത്. ഒരു 22 വയസ്സ് കഴിയും. അത് ലേറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന് അത് ജ്യോതിഷൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ശരിയാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു നാടകം കളിച്ചു. അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം രസിച്ചാൽ പോരല്ലോ, കാണുന്നവർക്ക് രസിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലവർക്ക് നല്ല പാടാൻ ആഗ്രഹം കാണും, പക്ഷേ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ. പക്ഷേ അപ്പോൾ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പലരും അത് നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഞാൻ വളരെ അനായാസം ചെയ്തതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, വളരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വെറുതെ ചെയ്തതല്ലേ. പക്ഷെ കാണുന്നവർക്ക് വളരെ സുഖം തോന്നിയപ്പം ഞാനും സൂചിച്ചു, കണ്ടവരും സൂചിച്ചപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ പണിയാണെന്ന് തുടങ്ങി. അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിർത്താതെ. അതെ, മെയിൻ പണി ഇത് തന്നെ. എനിക്ക് ഈ പണി മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ചില ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നാടകത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വരുമാനം കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഘം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം വേണം. അഭിനയ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയത് സാറാണ്? അതെ, ഞാനും അജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഇത് സജി ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കട്ടെ, ചേച്ചി ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടാണോ നാടകത്തിലേക്ക് വന്നത്? അതോ ഡാൻസ് ആണോ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നാടകത്തിലേക്ക് വരാൻ? നേരിട്ട് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം. കുറേ കാലം ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി മാറി. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഒന്നും വേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയി. എനിക്ക് വീണ്ടും തോന്നി അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് ആണോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി? ഇപ്പോൾ ഡാഫോഡിൽസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോക്കസ് എന്താണ്? ഡാഫോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ നാടകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നാടകം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീല ചേച്ചി ഒന്ന് ഡാഫോഡിൽസിനെ കുറിച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ഡാഫോഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൻ്റെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇലാബറേഷൻ പറയാം. ഡ്രാമ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെ സജിത പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഡ്രാമ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ആർട്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രാമയിലൂടെ എങ്ങനെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഓട്ടിസ്റ്റിക്, സെറിബ്രൽ പാൾസി, അങ്ങനെ കുറേ വകുപ്പുണ്ടല്ലോ അതിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂടെ അവരെ കൂടെ ചേർക്കുക ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം കുട്ടികൾ ഹൈദരാബാദിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ, തീർച്ചയായിട്ടും അരമണിക്കൂർ പ്ലേ ഒക്കെ അവർ വന്ന് ഓർത്ത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും? തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ. ഹിമ, യു ആർ ദ യംഗസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തിയേറ്ററിലായിട്ട്? തീർച്ചയായും. ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദ അസോസിയേഷൻ ബിഗിൻ ഹിമ?
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് അന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്ന് ചേർന്ന സമയത്ത് അവിടെ സബ്ബായിട്ട് ഡ്രാമ കിടക്കണമുണ്ട്, തിയേറ്റർ എനിക്ക് തോന്നി നാടകത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ആണ്. എങ്കിൽ അത് എടുത്തു. അവിടുത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് നാടകം എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് അത് തന്നെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അഭിനയിൽ വന്നു. ഈ സഖാറാം ബൈൻഡർ എന്നുള്ള നാടകം ഞങ്ങൾ 3 വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിം സഖാറാം ബൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു. അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നെ തോന്നി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സമയം വരെ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നവരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാനിതേ ചെയ്യുള്ളൂ, എനിക്കിതേ പറ്റുള്ളൂ. പിടിവാശിയല്ല, ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയ്ക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ആരോ വിളിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. അച്ഛനോട് എനിക്കിതാണ് താല്പര്യം, ഇതിൽ ഞാൻ ബോൾഡാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ ബോൾഡാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിടണമെന്ന്. അവർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് അവർ happy about it and they must be proud now. All right, moving on to the professor here, sir. You have been an actor, sir. ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then you switched over to teaching theatre. Why did that happen? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നിലെ ആക്ടർ, രണ്ടാമത് എന്നിലെ ടീച്ചർ. നല്ലൊരു ടീച്ചറിൽ ഒരുപാട് ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഈ അധ്യാപകരെ തന്നെ ചില അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ അധികം ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ അത്രത്തോളം പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്ത ചില അധ്യാപകരെ നമ്മളെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് അധ്യാപകരുണ്ടാവും. അത് അവരുടെ ഈ ആക്ടിങ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പെർഫോമേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പഠിച്ച വിഷയം അഭിനയം ആണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത ജനറേഷന് പകരാൻ ഉള്ളൊരു താല്പര്യം എന്നിലുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ റൈറ്റിംഗിൽ പഠിപ്പിക്കണോ? ഞാനിപ്പം ടീച്ചിങ് 4 വർഷം, 3.5 വർഷത്തോളം. അപ്പോൾ what is the sense you get? മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? Do you see a more amount of curiosity from the younger kids now? സംശയമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെൻറ്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഈ എംഫിൽ കോഴ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ആ എംഫിൽ കോഴ്സിൽ സാധാരണ തിയേറ്റർ ഡിഗ്രിയും PGയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ മാത്രമല്ല, അതിലുപരി മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സാണത്. പിന്നെ അപ്പം മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സും ബയോടെക്നോളജിയും ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ എംഫിൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ആക്ച്വലി ഇത് ഡയറക്റ്റ് തിയേറ്റർ ആസിറ്റീസ് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് തിയേറ്ററിനെ ഒരു ടൂൾ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ഇതിനെ ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കീമാണ് ഇത്. All right. Now coming back to the issues that pervade our society now when it comes to theatre. First thing that I asked was, is theatre actually moving away from the common man? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തിയേറ്റർ അകന്നകന്ന് പോവുകയാണോ? What is your take on it? Anybody can answer. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യേണ്ടത് നാടകമാണ്. യങ്ങ ജനറേഷൻ്റെ ഇടയിൽ നാടകമാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവരെ അതിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നാടകത്തിന് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു തരം ഈ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടല്ലോ, മതങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത, അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് രസമാണ്. അതിൽ പല കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, അതിൽ വേറെ ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, ക്ലാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം ഫിസിക്കലി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം തൊട്ട് ഇടപഴകി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ എനിക്കറിയാം പല പല പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററാണ് യഥാർത്ഥ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത് നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കുറച്ച് ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പുള്ള കുട്ടികളുടെ കളി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിനൊക്കെ മുമ്പ് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കുക, അത് തിയേറ്ററാണത്. അച്ഛനമ്മ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകണു, അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഭോപ്പാലിലൊക്കെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് ഏരിയയിൽ നാടകങ്ങൾ ബെൻസി കൗണ്ടിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കാസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ റിഫ്റ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകളൊക്കെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളെ നാടകം ചെയ്യാൻ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചൊരു 50 വർഷത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് നാടകം. ഇപ്പം വയലിൻ്റെ പുറത്ത് സ്റ്റേജൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം മൊത്തം ഒരു ഉത്സവം പോലെ ഇങ്ങനെ
പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത് മാറി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയൊക്കെ ഇപ്പം മാറാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേ ഒത്തിരി ചോയ്സസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ ഒത്തിരി ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അതും ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം സജിതൻ രാജാവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രാമ അങ്ങനെ ഒരു ജ്യോതിഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് നാൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ബേസിൽ കുറേ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രത്തിലൊരു ഡ്രാമയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും പറയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്. പിന്നെ എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇതിനേക്കാളും വളരെയധികം ഡ്രാമ ഫീൽഡ്, ഐ മീൻ തിയേറ്റർ ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കർണാടകത്തിന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നാടകപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് BV കാരന്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം, കർണാടകയിലെ BV കാരന്തിന് ആ ഒരു വിഭാമിശ്രയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് BV കാരന്തിനെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ, ഒരു നാടകക്കാരനെ സേവ് ചെയ്തു ആ ഗവൺമെൻറ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് നാടകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാണോ പറയണത്? ഈ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര മാസ് അപ്പീലോ ഇതൊരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാണ്ടൊരു വിറ്റുവരവോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണല്ലോ ആൾക്കാർ. ഇത് മാത്രമല്ല, തിയേറ്റർ വേറെ, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഒരു വലിയൊരു ഇതൊരു നാളെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ആകും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ തിയേറ്റർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററിനെ മാത്രം എടുത്ത് പറയുക ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒരു അർത്ഥവത്തായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, കുറച്ച് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, കച്ചവടമല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കലാമാധ്യമങ്ങളും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. അല്ല, ആ സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രമം പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മാസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് അല്ല, ആ ഒരു ഡിവൈഡ് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററിലും ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് തിയേറ്റർ മാസിനെ റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ല, ഇപ്പൊ നല്ല സിനിമ കാണാൻ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണല്ലോ. സിനിമ ഒരേ സമയം പോപ്പുലർ ആയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല എത്ര ആണ് അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമുകളല്ലാതെ ഒരു നല്ല സിനിമ കാണാൻ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? നല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെടുത്താലും സെയിം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലും പൃഥ്വി തിയേറ്ററൊക്കെ ബോംബെയിലും ഒക്കെ 365 ദിവസം നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ് അവിടെയൊക്കെ. അത് പൊതുവെ നാടകങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ഈ സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നാടകത്തിൻ്റെ ഫോമിന്, അത് കലാപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മേന്മയെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാതെ കുറെ ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ. അതെല്ലാം നല്ലതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരമായ മൂല്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടായ, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആധുനിക നാടകം 80s അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഒരു മാസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഉണ്ടായത് തന്നെ അന്ന് നാടകക്കളരി പ്രസ്ഥാനം ശങ്കരപിള്ള സാറിനെ പോലുള്ള കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തി അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരമായപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതുപോലെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓഡിറ്റോറിയംസ് വേണം നാടകം കളിക്കാൻ. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ജോലി, അത് എന്തിനാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറച്ച് പേരെ പഠിപ്പിച്ചിറക്കുന്നത്? ഇനി ഇവർ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോകണം? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയം ഇല്ല, നാടകം ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 5-6 ഡയറക്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നാടകം. പക്ഷേ അത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത്? ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നാടകക്കാർ മാത്രം പോരാ, ഒരു ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, അത് ഗവൺമെന്റാണ് ആദ്യം. പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു നമ്മൾ ഈ മാസ് അപ്പീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള നാടകക്കാർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. സാറിന്റെ ഒരു നാടകമാണെങ്കിൽ അതൊരു മാസ് അപ്പീൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ? അല്ല, ഇതിന്റെ സാറിന്റെ ഒരു നാടകം വലിയ വലിയ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നാടകങ്ങൾ ഒരു മാസ് അപ്പീൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാസപ്പീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ മാസപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക. സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അത്ര ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു നാടകത്തിന് പറ്റിയൊരു തിയേറ്റർ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാടകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നവരടുത്ത് ഞാൻ സ്പൈനൽ കോഡിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആവും, നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംഘാടകരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം സംഘാടകർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസൈനുള്ളൊരു നാടകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്
ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ മേളകൾ നടത്തുക എന്നുള്ള വലിയ വലിയ ഇവന്റ്സിനാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം മാത്രമേ പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അവർക്ക് പിന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ബ്രേക്ക്, വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി അതർ ഇഷ്യൂസ്. പക്ഷേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വൈ സ്പൈനൽ കോർഡ് ഇസ് സച്ച് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീസ് ഓഫ് വർക്ക്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു അവാർഡ് സ്പൈനൽ കോർഡിന് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏത് വരുന്ന ഒരു ഡ്രാമ പീസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് എത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇൻ 10 words ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അവർ വ്യൂവേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്ക് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കോമ്പറ്റീഷന് പൊതുവെ പോവാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അത് മെറ്റ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാത്ത ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ അവാർഡ്സ് ഇൻ തിയേറ്റർ എക്സലൻസ് അങ്ങനത്താണ്. അപ്പോൾ അത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ മത്സരത്തിനെ വളരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു ഫെസ്റ്റിവലുകളാണ്, ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇത് പോവുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മഹീന്ദ്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാഷണൽ ചാനലുകളിൽ വരികയും തിയേറ്റർ 200ഓളം നാടകങ്ങൾ വന്നു, അതിൽ നിന്ന് 10 ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുമല്ല അവർ വേ ദ പ്രൊജക്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. നാഷണൽ ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂസും അത്രയും ആ ലെവലിൽ തിയേറ്ററിന്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രൊഡക്ഷൻസും കേരളത്തിൽ സ്പൈനൽ കോഡിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാവുന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മാസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, മീഡിയ വഴി ഈ സാധനം എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വളരെ പ്രധാനം. I think that's a huge achievement by itself. On that note, we'll take a break, but when we come back after the break, we are going to talk about issues that plague theatre in Kerala in specific, but that's soon after the break. Stay tuned. നാടകം മറ്റ് മീഡിയാസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് പച്ചയായ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ആ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നാടകം മറ്റ് മീഡിയാസ് നാടകത്തിനൊരു ഭീഷണിയാവുന്നില്ല. More and more the young people are drawn towards theatre and consequently അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസ് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് മോർ ആൻഡ് മോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രാക്ടീസിങ് തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അപ്പോൾ എന്നാലേ അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ വി ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് വിഷ്വൽസ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു അവർ ഡ്രോയിങ് റൂം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ തിയേറ്റർ കൂടുതൽ പുതുമയാർന്ന വിഷ്വൽസ് മുന്നോട്ട് പോയി സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാ തോന്നാറ്. ആ തോന്നൽ അതിൽ നിന്നും ആ നാടകം കഴിഞ്ഞ് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊരു തരം പെയിനും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ ജീവൻ്റെ സ്പന്ദനം പോലെ തന്നെ ഓരോ സമയവും സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം ചില മൊണോട്ടണസ് വിഷ്വൽസോ മൊണോട്ടണസ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിയേറ്ററിനെ മാറ്റി നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ അകന്നു പോകും. അവർ ഡിമാൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലും ഓരോ സമയവും മറ്റുള്ള ഏത് മീഡിയം പോലെ തന്നെ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.